खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सुबह सुबह कीम ओलपाड स्टेट हाईवे पर कीम के पास मुलाद पाटिया के पास स्कूल की छात्रों से भरी एक वैन पलट गई। हादसे के दौरान 6 छात्र घायल हो गए, जिनमें से 4 को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 छात्रों का अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सुबह ओलपाड के मुलाद गांव में वीके इंटरनेशनल नामक एक स्कूल के छात्रों से भरी एक निजी वैन चालक अन्य छात्रों को पास के बोला गांव में लेने जा रहा था। उसी समय विपरीत दिशा से एक अन्य स्कूल का बस चालक आ रहा था। कीम के पास मुलाद पाटिया पर बस को अंदरूनी सड़क पर चलाया जा रहा था। मोड़ लेते समय वैन चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया और वैन सड़क के किनारे पलट गई। वैन में कुल 9 बच्चे सवार थे, जिसमें 6 बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से 4 बच्चों को छुट्टी देने के बाद 2 बच्चों को आगे के इलाज के लिए सूरत अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्घटना के बाद वैन चालक ने अपनी वैन पार्क कर दी। वैन को लोगों की नजरों से बचाने के लिए खुली जगह पर रखा और वैन चालक ने यह कहते हुए हाथ झाड़ लिया कि वे लापरवाही से वाहन नहीं चला रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब घटना का सीसीटीवी वायरल हुआ तो शांति से बैठी पुलिस ने भागदौड़ चालू कर दिए। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस घायल के पिता से शिकायत लेने सूरत अस्पताल पहुंची। बच्चे और घायल वैन चालक को अस्पताल में इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत जिला पुलिस ने भी लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को अनधिकृत वाहनों और वैन में न भेजें, जिनकी क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने वाली वैन में नहीं होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र चालक के पास होना चाहिए, नहीं तो चालान किया जाए और पुलिस द्वारा लगातार। जी मैम, सुबह में क्या हादसा हुआ था, क्या पता चला है आपको? देखिए, आज जो हादसा हुआ था उसके बारे में हमें फ़ोन कॉल के थ्रू पता चला कि हमारे स्कूल का जो एक प्राइवेट इको व्हीकल था उसका एक्सीडेंट हुआ है। सो हम लोग आफ्टर 15 मिनट स्पॉट पे पहुंचे, क्योंकि उस वक्त हमें सडनली पता नहीं था और ये शायद कुछ एक एक्सीडेंट किसी बस और इको में हुआ। सो वी रीच टू द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जाके हमने देखा तो कुछ मेजर इंजरी नहीं था, बस एक ही सारे जो बच्चे वो सेफ एंड सिक्योर है। और इसमें हमने प्राइवेट व्हीकल्स को ऑलरेडी हमने मीटिंग लेकर सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो एक बच्चे के सेफ्टी के लिए होते वो हमने रखे थे, बट फिर भी ये अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ है। મારું નામ રાજેન્દ્ર શાહ। સવારે મારો છોકરો સ્કૂલે જવા નીકળ્યો વાનમાં, વીકે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ભણે છે। સવારે લગભગ 7:15 જેવો નીકળ્યો ઘરેથી। 7:30 જેવો ફોન આવ્યો દોસ્તારનો કે અહીંયા મુળદ પાટી ઇકો પલટી મારી ગયેલી છે। પછી હું ત્યાં ગયો, જોયું તો બધા છોકરાને સાધનામાં લઈ આવેલા હતા। મારી મારા છોકરાને તો થોડું વાગેલું હતું, પણ બીજા છોકરાને થોડી ઈજા થઈ હતી વધારે। લગભગ 12-15 જેવા બાળક હશે અંદર વેનમાં। ના, સ્કૂલની પ્રાઇવેટ વાન છે, પ્રાઇવેટ વાન છે। સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લાના કીમ પોલીસ સ્ટેશનની હદની અંદર આજ સવારે લગભગ 7:30ના અરસામાં વીકેર સ્કૂલ છે જે મૂળદ ગામમાં આવેલી છે, આ સ્કૂલના 9 બાળકોને ભરીને એક આરોપી જેનું નામ છે બંટી શર્મા, એ પોતાના સ્કૂલ વેનની અંદર ઇકો ગાડીમાં 9 બાળકોને લઈ અને સ્કૂલે જવા માટે નીકળેલો હતો। આ અહીંથી કીમથી નીકળી અને બોલાવ ગામમાંથી અન્ય પણ બાળકોને આ સ્કૂલ વેનમાં લેવાનો હતો। એ દરમિયાન એ જ્યારે વેન હાઈવે ઉપર હતી ત્યારે મૂળદ ગામ પાસે એક બસ જ્યારે ટર્ન લઈ રહી હતી, જ્યારે આ ઇકો ગાડીનો જે ચાલક છે અત્યંત સ્પીડમાં હતો, ઓવર સ્પીડમાં હતો, ને એના કારણે એ બસની પાછળના ભાગે ગાડી ટચ થયેલી, એટલે અકસ્માત થયેલો। એના કારણે આ ગાડી છે એ પલટી ખાઈ ગયેલી। પલટી ખાઈ અને રોડ સાઈડમાં નીચે ખાળિયાની અંદર ઊંધાઈ પડી ગયેલી હતી। આ અકસ્માતના આજુબાજુના લોકો ભેગા થઈ અને બાળકોને સ્કૂલ વેનમાંથી બહાર કાઢેલા હતા। 9 બાળકો પૈકીના 6 બાળકોને ઈજા થયેલી હતી, એમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા। સ્થાનિક પોલીસને જાણ થતાં કીમ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ પણ બનાવવાળી જગ્યા પર પહોંચેલો હતો। 6 બાળકો જે ઈજાગ્રસ્ત હતા એ પૈકીના 2 બાળકો અત્યારે સારવાર હેઠળ છે, એમને ઈજાઓ થઈ છે નાની મોટી। 4 બાળકો છે જે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા હતા એમને પ્રાથમિક સારવાર કર્યા પછી એમને રજા આપવામાં આવેલી છે। આ જે
સ્કૂલ વેનનો ચાલક છે બંટી શર્મા, જે કીમ ગામમાં રહે છે, એમની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીની સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ જે સમગ્ર બનાવ છે એમાં જે સ્કૂલમાં અધિકૃત કરવામાં આવેલા બાળકો જે વેનમાં હોવા જોઈએ એની કરતાં પણ વધારે બાળકો છે એની પણ કલમ લગાડવામાં આવી છે. અમે નાગરિકોને અને વાલીઓને પણ અપીલ કરીએ છીએ કે પોતાના બાળકો છે એ જે સ્કૂલ વેનની અંદર જતા હોય છે અથવા ખાનગી વાહનોમાં જતા હોય છે એ ક્ષમતા કરતાં વધારે એ વેનમાં ન હોય એની કાળજી રાખે. સ્કૂલને પણ અમે અગાઉ પણ બધી સ્કૂલોને જણાવેલું છે, મિટિંગો કરેલી છે કે એમના સ્કૂલમાં આવતા બાળકો છે એમની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે, ડ્રાઈવરોનું ચારિત્રનું સર્ટિફિકેટ રાખવામાં આવે, વાહન છે એની ક્ષમતા કયા પ્રકારની છે, કેટલા બાળકો એની અંદર ભરવામાં આવે છે, તમામ આરટીઓ અને કાયદાના જે નિયમો છે એનું પાલન કરવામાં આવે, જેના કારણે આ પ્રકારના જે અકસ્માતો છે એને અટકાવી શકાય. પોલીસ તરફથી પણ ડ્રાઈવ રાખવામાં આવશે કે અનઅધિકૃત રીતે જે વાહન ચાલકો બાળકોને અથવા અન્ય વાહનોમાં જે બેસાડીને મુસાફરોને બેસાડવામાં આવે છે એ ડ્રાઈવ રાખી અને એમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.